8 июн амири давлати қатар бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф овард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, меҳмони олиқадр амири давлати қатар муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сониро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. дар ҳошияи сафари давлатии амири давлати қатар ба ҷумҳурии тоҷикистон маросими ифтитоҳи масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Душанбе баргузор гардид. сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ин иншооти муҳими маънавиро ифтитоҳ карданд. пас аз маросими расмии ифтитоҳи масҷид, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амири давлати Қатар муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ бо шоҳкории меъмории миллии тоҷикона ва шароит барои намозгузорон дар он шинос шуданд. баъди шиносоии сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амири давлати Қатар шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ ба сифати корҳои анҷомдодашуда ки бо риояи суннатҳо ва нозукиҳои меъмории миллӣ иҷро шуда, таҷассумгари омезиши моҳиронаи арзишҳои миллӣ ва суннатҳои динӣ мебошанд, баҳои баланд доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амири давлати Қатар муҳтарам шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ барои саҳмгузорӣ дар бунёди ин шоҳкорӣ изҳори сипос намуда, татбиқи лоиҳаро намунаи олии ҳамкории ду давлат арзёбӣ карданд. пешниҳод гардид ки ба хотири хизматҳои барҷаста дар олами ислом масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Душанбе ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит гузошта шавад. ёдовар мешавем ки 5 октябри соли 2009 зимни бузургдошти асосгузор ва пешвои мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит ва дар рӯзҳои таҷлили 1310-солагии ӯ бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва олимону сиёсатмадорони воломақоми кишварҳои зиёди ҷаҳон санги асоси бузургтарин масҷиди ҷомеи ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуд. бояд гуфт ки баъди гузоштани санги асоси бунёди иншоот, мутахассисони варзидаи соҳа аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар пас аз омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷониба лоиҳаи масҷиди ҷомеи марказии Душанберо таҳия карданд. 5 октябри соли 2011 корҳои сохтмонии иншоот оғоз гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷои бунёди масҷиди ҷоме ташриф оварда дар оғози корҳои нахустини сохтмон бевосита ширкат як вақт дорад ки аз ин шумора 43 000 намозгузор дар дохили масҷид ва боқимонда дар гирду атрофи он ҷой мегиранд. масоҳати ошёнаи якуми бино дар маҷмӯъ
18444 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дохили толорҳо бо 14000 метри мураббаъ қолини истеҳсоли ватанӣ қолинпӯш гардида, дар қисмати ҷанубу ғарби толори намозгузории калон меҳроб ҷойгир шудааст. масҷид аз 4 манора бо баландии 74 метр, 2 манораи хурди ороишӣ бо баландии 21 метр, гумбази зебову мунаққаши калон бо баландии 43 метр ва 17 гумбази хурд бо баландии 35 метр иборат мебошад. дар дохили масҷид 6 синфхонаи барҳаво, толори қабули меҳмонон ва гузарондани мулоқоту вохӯриҳо, 2 китобхона, 9 ҳуҷраи корӣ, 3 меҳмонхона ва ҳуҷраҳои техникӣ ҷойгир шудааст. намои берунаи бинои иншоот 62393 метри мураббаъро ташкил дода, масоҳати 33963 метри мураббаъ бо мармари сафед оро ёфтааст. дар гирду атрофи иншоот дар масофаи 92000 метри мураббаъ корҳои кабудизоркунӣ гузаронда шуда, дар ду тарафи даромадгоҳ ҳамчунин таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт бунёд гардидааст. барои ороиши масҷид 6630 метри мукааб кошин ва 2800 метри мукааб мармари сиёҳ истифода шудааст. саҳни ҳавлии дохили бино аз 4800 метри мураббаъ ва як фаввора иборат буда, дар он ҷо дар як вақт 8000 намозгузор ҷой гирифта метавонад. дар маҷмӯъ масҷид дорои 178 дар мебошад ки 40 адади он аз чӯби чормағз омода гардидааст. қобили таъкид аст ки бо маслиҳатҳои мушаххас ва завқи баланди зебоипарастии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар лоиҳаи сохтмони ин иншооти бузург тарҳу усулҳои меъмории бостонии тоҷикӣ, нақшу нигори деворҳо, гумбазҳо, сутунҳову даромадгоҳҳо ва тамоми дигар корҳои ороиши дохилу атрофи масҷид ба эътибор гирифта шудааст. ин на танҳо як масҷид, балки пойгоҳи замонавии фарҳангу таърихи исломӣ буда, толорҳои он тавре бунёд шудаанд, ки дар онҳо чорабиниҳои мухталифи илмиву фарҳангӣ ва ҳамоишҳои сатҳу зинаҳои гуногун гузаронда мешаванд. дар иншоот корҳои сохтмону васлгарӣ аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ, пудрачии асосӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот ва ҷамъияти саҳомии кушодаи сомон таҷҳизот анҷом ёфта, дар давраи бунёди он беш аз 1000 нафар бинокорони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. бояд гуфт ки бо пешниҳод ва иштироки бевоситаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 майи соли 2018 дар паҳлӯи масҷиди ҷомеи марказии Душанбе сохтмони донишкадаи исломии Тоҷикистон оғоз гардид. донишкадаи исломии Тоҷикистон барои 1500 донишҷӯ дар як баст пешбинӣ гардидааст. бунёди масҷиди ҷомеи маркази шаҳри Душанбе ва донишкадаи исломӣ гувоҳи равшани сиёсати пешвои миллат ва давлати Тоҷикистон доир ба дин, озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин мебошад. ҳамчунин таъкид бояд кард ки пуштибонии пайваста аз номи поки дини мубини ислом дар арсаи минтақа ва ҷаҳон ба забони тоҷикӣ нашр кардану дастраси мардум гардонидани Қуръони Карим ва дар сатҳи милливу байналмилалӣ таҷлил намудани 1310-солагии асосгузори мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит имоми аъзам аз ҷумлаи хизматҳои шоёни роҳбари муҳтарами давлати мо мебошанд, ки ӯро ба шаъну эътибори баланд дар ҷаҳони ислом расонидаанд. ҳамин аст ки номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо ба феҳристи 500 мусулмони соҳибнуфузи олам шомил гардидааст. қобили зикр аст ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо инояту меҳрубонии Парвардигори олам 4 дафъа зиёрати хонаи Каъбаву равзаи пайғамбари исломро ба анҷом расонда, 2 бор ба дохили Каъбатуллоҳ ворид шуданд.
به نام خداوندی به نهایت بخشنده و به نهایت مهربان. البته باعث افتخار و خوشحالی تمام مردم تاجیکستان و خصوصا خادمان دین هست که این مسجد مرکزی با این حشمت و بزرگیش و زیباییش یکی از بزرگترین و زیباترین مسجد در آسیای مرکزی یا اگر بگویم سابق اتحاد شوروی یعنی واقعیت دارد که باعث افتخار و خوشنودی تمام مردم است که من هم چون رئیس شورای علما از نام ریاست مرکز اسلامی و تمام خادمان دین خوشحالی خود و دعای خیر و برکت خود را به پیشوای ملت و به طرف دیگر یعنی دولت عربی قطر رهبریت و تمامی مردمش دعای خیر و برکت میگویم. البته این یکی از خدمت‌های پیشوای ملت است که این مسجد در این حجم و در این بزرگی و در این زیبایی ساخته شده و به مردم تقدیم شد و این نشانه یا اینکه یک تاریخی هست که برای آیندگان باعث افتخار می باشد. نه تنها مسجد است بلکه یک مرکزی تاریخی و فرهنگی اسلامی هست که مردم با این افتخار دارند و در چطوری که میبینیم در پهلوی این مسجد حالا دانشکده اسلامی به نام امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت با تشبث خودی جناب عالی ساخته شده ایستاده است. یعنی این همه خدمت‌هایی هست که مردم و تمام عالم اسلام از این خوشنود و خوشحال هستند و در برابر این من گفتنی هستم که این یگانه خدمت‌های پیشوای ملت نیست. اولین خدمت‌های پیشوای ملت این است که یک کشوری جنگ زده‌ای که خیلی خطر و ضرر و خیلی آفت و مصیبت‌های زیادی بالای این ملت آمده بود که این همه با اعانت و کمک پروردگار و با سعی و تلاش و با همین نیتی نیک و قلبی صافی جناب عالی این همه مشکلی ها و دشواری ها برطرف شد و وحدت ملی با وجود آمد. مردم آواره و سرگردان و سرسانی خارج و داخل همگی رو جابجا کردند و در برابر این حالا پیشوای ملت با این همه خدمت‌هایشان نه اینکه در داخل کشور بلکه در خارج و عالم اسلام و تمامی یعنی سازمان ملل متحد با پیشنهادهایش و با فکر اندیشه هایش و با دفاع از اسلامی واقعی و پیشگیری از همه اون گروه های افراطی تندرو و خصوصا باید یادآور شوم که سال 2009 سال بزرگداشت امام ابو حنیفه جشن گرفته شد و خشت اول این مسجد اون وقت یعنی گذاشته شده بود و حالا مردم رو از نزدیک شناسانیدن با مذهب یعنی پیشوایی یا اینکه پیری مذهبی خود یا رهبر مذهبی دینی خود شناسانیدن مردم این یکی از عامل‌های ثبات و آرامی و برادری مردم کشور شد. از طرف دیگر حالا که پیشگیری تمامی گروه‌های افراطی در حدود تاجیکستان و ممنوع شدن حرکت‌های یعنی گروه‌های افراطی و تندرو در حدود تاجیکستان این هم یکی از خردمندترین کارها و خیرخواهترین کارهای پیشوای ملت هست که یعنی مردم رو آرام و مردم آسوده امروز میبینیم که الحمدلله یعنی همه آرام و آسوده و همه برادر و یک دیگر فهمی و وحدت ملی سراسری در کشور وجود دارد. این همه خدمت‌های هست که هیچ وقت نه ملت و نه دولت و نه افراد این جامعه هیچ وقت فراموش نمیکند، همیشه این رو شاهدی میدهند و ما شاهدی یعنی شاهدی عینی هستیم که با چشم سری خود این همه رو دیدیم. پیشنهاد شدن پیشوای ملت در 500 یعنی نفرهای با نفوذ و مؤثر و مفید برای عالم اسلام و انسانیت و بشریت یعنی پیشنهاد شدنشون و 2 بار در این روی خطی خیلی با نفوذ یعنی ثبت نام شدنشون هم دلالت به یعنی خیرخواهی و خدمت‌های شایسته این پیشوای ملت دلالت میکند و ما شما شاهد هستیم که
پیشوای ملت 4 بار سفری مبارک حج داشتند و در 2 سفرشون یعنی داخل خانه کعبه همچنین احترام شخصیتی بزرگ اسلام، همچنین مسلمانی شایسته برای اون مکان مقدس در خانه کعبه شده شد و داخل خانه کعبه عبادت کردند، دعا گفتند، نماز گذاشتند و در یکی از داخل شدنشون من در اونجا با این هیئت بودم و بعد از نماز و دعا و درودی انفرادی که هر یک هیئتی گروه هر کدومی در علاهیدگی دعا میگفتند، نماز میگذاریدند، هیئت از من خواهش کردند که در حق پیشوای ملت دعا کنم تا اینکه با یعنی کمک پروردگار و شرافت پیشوای ملت ما هم سزاوار گشتیم که داخل خانه کعبه شویم. من واقعا هم بسم الله الحمدلله دعا شروع کردم، میخواستم در حق پیشوای ملت دعا کنم. در روش دعایم دعا رو قطع کردن، گفتن که نی، در حق من نی، در حق ملتم، در حق کشورم، در حق دولتم، چرا که سعادت من در سعادت مردمم است، کامیابی من در کامیابی اون کشور و ملت و دولتم است. من سعادت خود رو، کامیابی خود رو در کامیابی ملت و دولت و سرزمین حکومت خود میبینم. در حق اونا دعا کنید که اون مهم است برای همه ما. یعنی واقعا هم حالا که در این داخلی خانه کعبه هر مسلمانی به یک احساسات داده می شود، یعنی تا یک اندازه خود رو گم هم میکند یا فراموش میکند. لیکن ببینید که همین خیرخواهی پیشوای ملت حتی در همون جای حساس و نازک، در همون مکان مقدس هم، یعنی همیشه در فکر همین ملت و در فکر همین دولت و در فکر همین سرزمین و کشور و آبادی همین کشور و پیشروی و ترقیات همین کشور همیشه هستند. البته این همه باعث افتخار هست. این رحمت الهی است برای ما که یک پیشوای خیرخواهی، خیرتمندی، دوراندیشی که همیشه شب و روز در تمام سفرهایشان چی در داخل چی در خارج به خاطر آرامی و آبادی و ترقیات این کشور مهنت و زحمتی دائمی دارند. همیشه ما خادمان دین دعاگو هستیم و از خداوند عزوجل کامیابی های دائمی و سعادت ابدی برایشان و برای تمام مردم این کشور و برای این حکومت و برای این سرزمین و کشور دعای خیر و برکتی دائمی ما هست. خداوند عزوجل همیشه کامیاب و سعادتمند و صحت و سلامت بالای این ملت و این کشور و بالای این مردم حفظشون کند. موفق و کامیاب باشید. البته تاریخ گواه است، ما همگان شاهد هستیم که پیشوای ملت بعد از آنی که صلح و ثبات را در کشور تأمین نمودند و در برابر بالا بردن نیکوحوالی زندگی مردم در فکر مستحکم نمودن ارزش‌های ملی و ارزش‌های مذهبی مردم بودند و نمونه چنین اقدام‌های جناب عالی این بزرگداشت سالگرد امام اعظم بود که این یک تکان جدی در شناخت هویت مردمی و مذهبی ما گردید. و دیگر تصمیمی که از جانب پیشوای ملت گرفته شد بنیاد چنین یک مسجد بزرگ که در منطقه یکی از دردانه‌های معماری و ساختمانی به شمار می رود می باشد. باید یک چیز را قید کرد که تصمیم بنیاد مسجد مذکور در زمان گرفته شد که در عالم مردم در اکثر جا با مورد و به مورد در موضوع تروریسم اسلامی و اکستریمیسم صحبت ها می رفت. اما تشبث جناب عالی بار دیگر اثبات کرد که مردم ما مردم سازنده، مردم بنیادکار هستند و همین تصمیم بنیاد بزرگترین مسجد هم خود بیانگر چی است؟ بیانگر آن است که کوشش های جناب عالی این است که ما باید نشان دهیم که مردم ما هم مردم سازنده هست و با مثل گذشتگانمان مردم بنیادکار و مردم در فکر آبادی و در فکر بهبودی زندگی هستند. البته در برابر بنیاد چنین مسجد میتوان آن خدمت هایی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در احیای هویت مذهبی نموده است بسیار سخنها گفته شود. یکی از چنین تصمیم های ایشان این قبول قانون ملی
قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انواع جشن و مراسم باشد که به شک یک قدم استوار در اصلاح آن کمبودی هایی که در جامعه همان روزه مردم تاجیکستان وجود داشتند که در بسیار حالت ها زیر عنوان مراسم دینی گفته به اسرافکاری و ریاکاری و به خودنمایشی دست می‌زدند که در بسیار حالت باعث به چی می‌گردید؟ باعث به اون می‌گردید که یک رقابت ناسالم بین طبقه های گوناگون جامعه در بنیاد معرکه و در برگزاری توی خرسندی ها باشد و خوشبختانه ما تأثیر مثبت قانون ملی امان را در زندگی همگان دیدیم و خوب درک نمودیم. از جمله دیگر تصمیم هایی که جناب عالی گرفتن برای احیای دوباره خودشناسی ملی و احیای آن ارزش هایی که در بین مردم منطقه، نه تنها مردم تاجیکستان، در بین مردم حنفی مذهب منطقه بود، این در برابر بزرگداشت سال امام اعظم دوباره چاپ نمودن کتاب هایی که سرچشمه های معتبر مذهبی به شمار می رود، از جمله صحیح بخاری، مسند امام احمد، کتاب هدایه که کتاب مشهور در فقه حنفی هست که محض از فوند احتیاطی پرزیدنت کشور به تب رسیدند. دیگر از نمونه های سهم جناب عالی در احیای ارزش های دینی و مذهبی این است که همگان ما شاهد آن هستیم که کتاب قرآن کریم محض به تشبث جناب عالی به زبان تاجیکی ترجمه و نشر گردید و رایگان در بین اهالی تقسیم کرده شد. این چنین فعالیت نمودن بیشتر از 4000 مسجد، یعنی این بیانگر آن است که در تاجیکستان قریب که دهه‌ای نیست که در آن مسجد فعالیت نکند. اگر از روی حساب های آماری گیریم، با سری 2500 نفر حدود یک اتحادیه دینی یا مسجد راست میاد که این نمونهش در منطقه چنین نمونه وجود ندارد. در منطقه تاجیکستان یگانه کشوری است که اینقدر اتحادیه دینی زیاد دارد. این چنین به نشر رسیدن کتاب های معتبر دینی از حساب فوند خیریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، این هم چی است؟ بیانگری تشبث های سازنده و ابتکارهای سازنده جناب عالی می باشند. و دیگر نمونه کارهای سازنده که از جانب پرزیدنت محبوبمان شده ایستاده است، این بنیاد دانشکده اسلامی جمهوری تاجیکستان می باشد. البته هنوز دانشکده اسلامی در سال 2007 مقام دولتی را گرفت. این هم خود یک گام مهم بود که مثلا طالب علمان علوم اسلامی در برابر تحصیل در دانشکده زمانوی می توانند یک مدرک یا حجتی که از جانب مقامات دولتی اعتراف شده است به دست بیارند تا اینکه من بعد در بازار مهنت فعالیت ثمرناک به پیش برده توانند. جناب عالی بارها از منبرهای بلند اعلان نمودند که تروریسم و اکستریمیسم نه دین، نه مذهب، نه ملت دارد و این کوشش های آن که مثلا بعضی ها میخواستند انگشت اتهام به سوی مردم مسلمان اشاره نمایند، ولی جرأتی که جناب عالی نشان دادن از منبرهای بلند اعلام نمودند که تروریسم به اسلام ربط ندارد، اکستریمیسم ملت و مذهب و دین ندارد و همه همین نمونه آن است که جناب عالی در حفظ پاکی دین، در حفظ عنعنه های مردم ما سهمی به نهایت بزرگ دارند. باعث خرسندی است که امروز 8 ایون سال 2023 برای مردم شریف تاجیکستان، ساکنان شهر دوشنبه، یک مجسمه خیلی بزرگ مسجد جامع شهر دوشنبه که با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی امام علی رحمان
و امیر دولت قطر گشوده شد. گشوده شدن این موضوع فرهنگی، این موضوع اعتقادی، این موضوع تحصیل آموزی از چند جهت در تاریخ نوین تاجیکستان حادثه بزرگ و تاریخی است. اول اینکه این مجسمه بزرگ یک یادگاری بی‌نظیر ساختمانی که با ارزش‌ها و هویت ملی، با نشانه و عکس‌های ارزش‌های تاریخی خلق تاجیک صورت گرفته، یک مکان و موقعی می باشد که خلق تاجیک هم طاعت و عبادت، هم صحبت و هم چاره‌بینی‌های فرهنگی خود را در سطح خیلی بلند و ارزنده برگزار می‌کنند. ثانیاً در تاجیکستان صاحب استقلال بنیاد یافتن چنین یک مؤسسه خیلی با حشمت که از نظر فرهنگی، از نظر ساختمانی قریب که بی‌مثل می باشد، نشانه همکاری و دوستی دو دولت دوست یعنی جمهوری تاجیکستان و امارت قطر می باشد. یعنی محصول دوستی، مکالمه و همکاری دو دولت این یک یادگاری بزرگی هم تاریخی، هم فرهنگی و هم اعتقادی می باشد. و ثانیاً در ماه ایون، در روز 8 ایون که امروز چند سال مقدم در تاجیکستان نخستین قانون ملی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان قبول گردید. مقصد و هدف همین قانون نیز اصلاح نمودن وضع برگزاری جشن و معرکه و عنعنه‌های ملی و مردمی تاجیکستان بود، تاثیر مثبت خود را به وضع دینداری، وضع اعتقاد مردم، وضع برگزاری معرکه و عنعنه‌ها رسانید و به هم آمدن این دو حادثه بزرگ در یک روز و در ماه ایون که 27 ایون در پیش ما عید وحدت ملی داریم و در همین یک ماه خیلی هم پرنصرت گشاده شدن مسجد جامع شهر دوشنبه، این هم حادثه تاریخی، این هم حادثه فرهنگی و هم حادثه اعتقادی می باشد. امید دارم که این بارگاه طاعت و عبادت، این بارگاه معرفت، این بارگاه چاره‌بینی‌های فرهنگی برای آبادی معنوی مردم تاجیکستان، برای تحکیم اعتقاد شهروندان جمهوری تاجیکستان که در ساختمان آینده دولت صاحب استقلال تاجیکستان در پیروی از پیشوای ملت صادقانه خدمت می‌کنند، خدمت ارزنده خود را خواهد گذاشت.